जुलाईए अति भारे वरसादना कारणे सूरत शहरना नगरजनोने अनेक विस्तारों खूब मोटा पाये नुकसानी अने तकलीफों वेठवी पड़ी हती। राज्यना लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेन्द्रभाई पटेल द्वारा सूरत शहरनी विजिट दरमियान तंत्र ने तात्कालिक संपूर्ण सर्वे रेसिडेंशियल कॉमर्शियल अने इंडस्ट्रियल विस्तारों में करवानी सूचना आपवामां आवी हती। साथे साथे केसडोल घरवखरीनी सहाय ए तात्कालिक चालू करवानी भी सूचना आपवामां आवी हती। साथे साथे शहर में तात्कालिक तमाम क्षेत्रों में स्वच्छतानी कामगीरी झड़पथी पूर्ण थाय, स्वास्थ्य माटे डोर टू डोर टीम पहुँचे अने अलग अलग विस्तारों में जो प्रभावित विस्तारों हता ते विस्तारों में मेडिकल केम्प तात्कालिक लगाडवामां आवे। आ तमाम कामगीरी महानगरपालिकानी टीम तथा राज्यनी बीजी महानगरोमांथी भी स्वच्छता दूतों ने सूरत मोकलवामां आव्या हता। कुल मलाईने 90,000 जेटला स्वच्छता कर्मीओ छेल्ला एक अठवाडियाथी रात दिवस सूरत ने स्वच्छ करवामां जे कामगीरी करी रह्या छे एवा सौ स्वच्छता दूतों ने हूँ सूरत शहरना सौ नागरिकों वती अभिनंदन अने आभार मानु छुं। सूरत शहर में आ कपरा समये राज्यनी भारतीय जनता पार्टीनी आ सरकार प्रजानी पड़खे छे। वेपार धंधा फरी कोई सामान्य मध्यम वर्गीय वेपारीओ जेने इंश्योरन्स ना होय अने अचानक आ भारे वरसाद आववाना कारणे तेनो वेपार ठप थयो होय, तेने नुकसानी थई होय तेवा लोको जोड़े राज्य सरकार कई रीते मददगार थईने तेमनो वेपार फरी चालू करावी सके, तेमने नुकसानीमांथी बहार लाववामां फूल नहीं तो फूलनी पाखड़ी अने एने खभे खभा मिलावीने एनी जोड़े मददगार थई सके ते दिशामां राज्य सरकार द्वारा खूब डिटेल्ड सर्वेना आधारे महत्वना निर्णयों आज मुख्यमंत्रीश्रीए राज्यनी केबिनेट बैठक में लीधा छे अने राज्यना सौ नागरिकों ने मददगार पहोंचाडवा माटे एक महत्वनो निर्णय लीधो छे। कुल मळीने हमणां सुधी 19,000 थी वधारे नागरिकों ने केशडोल अने घरवखरी चूकववामां आवी छे अने केशडोल घरवखरी जोड़े जोड़े जे ग्राउंड फ्लोर पर पानी भराया होय, जेमने नुकसान थया होय एवा 19,800 थी वधारे नागरिकों ने चूकववामां आवी अने जे एवा विस्तार हता ज्यां पहला माले रहता लोको एमना घरमां पाणी ना भराया होय, बीजुं नुकसान ना थयुं होय परंतु ए नौकरी धंधा अर्थे ना जई शक्या होय एवा बी 36,000 लोकोने खास सहाय चूकववामां आवी छे। सरकार द्वारा आ बधा ज लोको जोड़े मजबूताईथी ऊभा रहेવાનો निर्णय लेवामां આવ્યો છે। सरकार द्वारा रोज कमाईने खानारा वर्गनी भी चिंता करवामां आवी छे। साथे साथे नानो मोटो वेपार चलावीने पोताना घरनुं गुजरान चलावता मध्यम वर्गना वेपारीओनी भी चिंता करवामां आवी छे अने साथे साथे मैन्युफेक्चरिंग के नानी मोटी इंडस्ट्रीज चलावता होय एवा भी लोकोनी खास करीने चिंता करवामां आवी छे। आ पेकेज सहायमां जे कोई लारी के रेकड़ी चलावता होय अने जेमने लारी के रेकड़ी में नुकसान थयुं होय एवा
લોકોને 7500 રૂપિયાની સહાય કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે, જેની નાની કેબિન હોય 40 ફૂટ સુધીની એવા સૌ લોકોને 25,000 રૂપિયાની સહાય કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મોટી કેબિનો જે 40 ફૂટથી વધુ હોય એવા લોકોને 50,000 રૂપિયાની સહાય કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. પાક્કી દુકાનો જેની હોય એવા સૌ લોકોને 1 લાખ રૂપિયાની સહાય આ છેલ્લા 3 મહિનામાં જે લોકોએ જીએસટી રિટર્ન ભર્યું હશે એની કોઈ મર્યાદા નથી, પરંતુ જે જીએસટી રિટર્ન ભરતું હોય એવા લોકોને પાક્કી દુકાનમાં 1 લાખ રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે. જેમની પાક્કી દુકાન છે અને જીએસટી રિટર્ન ભરે છે તેમને સરકાર દ્વારા ખૂબ પ્રોગ્રેસિવ વિચાર રાખીને લોન આપવામાં આવશે. આ લોન પર 3 વર્ષ માટે 7% દરે વ્યાજ સહાય એ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ડાયરેક્ટ ચૂકવવામાં આવશે, જેનું જીએસટીમાં 7.5 લાખ સુધીનું ટર્નઓવર છે એવા વેપારીઓને 20 લાખ સુધીની લોન મળશે. વધુમાં વધુ એટલે કે સીધું આવા વેપારીઓને 5 લાખ રૂપિયા વ્યાજ સહાય એ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે. 7.5 લાખથી 15 લાખનું જેનું ટર્નઓવર છે એવા વેપારીઓને 25 લાખ સુધીની લોન મળશે, જેમાં 8 લાખ રૂપિયા રાજ્ય સરકાર દ્વારા તેમનું વ્યાજ ચૂકવવામાં આવશે. 15 લાખથી વધુ જેનું ટર્નઓવર છે એવા વેપારીઓને 30 લાખ સુધીની લોન આપવામાં આવશે. વધુમાં વધુ એટલે કે 10 લાખ રૂપિયા સીધા રાજ્ય સરકાર આવા વેપારીઓનું વ્યાજ ભરવાનો નિર્ણય લેવામાં આજે આવ્યો છે. હું પ્રક્રિયાની એકદમ પારદર્શક કઈ રીતે રહી શકે, સૌ લોકોને ઝડપથી લાભ કઈ રીતે મળી શકે તે માટે રોકડ સહાય અથવા વ્યાજ સહાયમાંથી કોઈ પણ એકની પસંદગી કરવાનું રહેશે. જેવા લોકો 5 લાખથી બી અંદર જીએસટીમાં છે તેવા લોકોની બી આમાં ચિંતા કરવામાં આવી છે. તેવા લોકોને સીધા 1 લાખ રૂપિયાની રોકડ સહાય મળશે. જે જીએસટીમાં ભરી રહ્યા છે એવા લોકોને આ વ્યાજ સહાયથી 5 લાખ રૂપિયા, 8 લાખ રૂપિયા અને 10 લાખ સુધીનું વ્યાજ સીધું રાજ્ય સરકાર ભરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. તમામ લોકોને પહેલા જ દિવસે અપીલ કરવામાં આવી હતી કે આપ પોતાની દુકાન, ફેક્ટરી કે જે કંઈ ધંધો ચલાવો છો, જો ત્યાં પાણી ભરાયું હોય, નુકસાન થયું હોય તો એનો વિડીયોગ્રાફી અને ફોટોગ્રાફી એ મોબાઈલમાં લેવું, જેથી આને સરળતાથી અપ્રુવલ કરીને આ લોકોને લાભ આપી શકીએ. આની તાત્કાલિક કલેક્ટરશ્રીના માર્ગદર્શનમાં એની ટીમ દ્વારા આ ફોર્મ 48 કલાકમાં લેવાની શરૂઆત કરી લેવામાં આવશે અને તાત્કાલિક આ લોકોને રાહત ચૂકવવાનો બી નિર્ણય રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. એની સાથે સાથે એક ખૂબ મહત્વનો નિર્ણય એ રાજ્યની ભારતીય જનતા પાર્ટીની ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકાર દ્વારા આજે લેવામાં આવ્યો છે. જેમના ઘરોમાં પાણી ભરાયું હશે, જેમની દુકાનોમાં પાણી ભરાયું અને નુકસાન થયું હશે, જેમના નાના મોટા વેપારના સ્થાનોમાં પાણી ભરાઈને કંઈ નુકસાન થયું હોય અને વિડીયોગ્રાફી, ફોટોગ્રાફીના આધારે એવા તમામ એકમોને 1 વર્ષ માટે, આખા 1 વર્ષ માટે તે સૌ લોકોને મહાનગરપાલિકાના વેરામાંથી મુક્તિ આપવાનો નિર્ણય બી આ સાથે લેવામાં આવ્યો છે. આજ સુધીનો સૌથી મોટું પેકેજ એ મહાનગરપાલિકા કે કોઈ બી વિસ્તારમાં વરસાદ આવ્યો હોય ને નુકસાન થયું હોય તો એમાં આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હું મારા સૌ સાથીઓને અને
સૌ નાગરિકોને વિનંતી કરું છું કે કલેક્ટરશ્રી દ્વારા આની સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા જેવી જાહેર થાય એવું તાત્કાલિક આપની નુકસાની તથા વેરા મુક્તિ માટે બી મહાનગરપાલિકા દ્વારા સર્વે કરાવીને એ સોસાયટીઓને સંપૂર્ણ 1 વર્ષ માટે વેરા મુક્તિ માટેનું બી કાગળો લોકોને પહોંચાડવામાં આવશે. આ સાથે સાથે આજે રાજ્યની કેબિનેટ બેઠકમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી દ્વારા એક ખૂબ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણય છે રાજ્યમાં જે કોઈ ક્ષેત્રમાં વરસાદ ઓછો પડ્યો હોય અને એ ક્ષેત્રમાં જ્યાં પશુધનો, ગૌશાલાઓ, પાંજરાપોલો અને પશુધનના રક્ષણ માટે એને ખાદ ખોરાકી માટે ખાસ કરીને ઘાસચારાની કોઈ તકલીફ ના પડે તે માટે આ નિર્ણયની સત્તા સીધી કલેક્ટરને આપવાનો બી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેથી એની જે પ્રક્રિયામાં જે સમય નીકળતો હતો તો એ પ્રક્રિયાનો સમય ઓછો થાય અને ઝડપથી કલેક્ટર ડાયરેક્ટ પોતાના જિલ્લામાં પરિસ્થિતિના આધારે નિર્ણય લઈ શકે તે માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આજે આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના જન્મદિવસ છે અને રાજ્યભરમાં અનેક જિલ્લાઓમાં સામાજિક સેવાઓ થકી આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો જન્મદિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ખાસ કરીને પહેલાં જ અપીલ કરી હતી કે કોઈ બી પ્રકારની પેપર એડ, હારમાલા આ બધાથી દૂર રહેવું અને કોઈએ બી આવી બધી વસ્તુઓની અંદર સમય બગાડવો નહીં અને વધુમાં વધુ નાગરિકોની સેવા થકી એમનો જન્મદિવસ આજે ગુજરાતના નાગરિકો મનાવી રહ્યા છે. આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને જન્મદિવસની બી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. ખૂબ જ સરળતાથી અને કોઈ બી વ્યક્તિનું સામાન્યમાં સામાન્ય વ્યક્તિનું બી ગમે તેવું નેગેટિવ વિષય હોય, ગમે તેવું પરિસ્થિતિ હોય,